जी अस्सलाम वालेकुम। की हाल है जनाब सब दोस्तों का। उम्मीद करना तुसी बिल्कुल ठीक होवोगे और मैं भी अल्लाह के फजलो शुक्र ना बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। रमज़ान भी जनाब बड़ा सोहना गुजर रहा और आज बहुत प्यारी धुप निकली है। तो स्वीडन तो असी आखी दा कि साड़ी ईद होगी जो धुप निकली है, क्योंकि अक्सर तुहानू पता है विखा विखा के तुहानू बर्फा तो के मत मारी सी ना बर्फा ने साड़ी इत्थे ते और जनाब वीडियो का सिलसिला जारी है। जितनी को इन्फॉर्मेशन होती है तुहाडे ताईं कोशिश होती है कि पहुँचाई असी जनाब। अज का वीडियो तो मौजू जिहड़ा है खास कर टैक्सी का लाइसेंस जिन्हां बंदियां कोले यूरोप दा अज जनाब उस हवाले ना कोई गल्लां बन गईयां किस तरह तुसी टैक्सी का लाइसेंस यूरोप तो चेंज कर सकते हो इत्थे स्वीडन आके ते की तुहानू चाहिए। और क्योंकि मेरे जानने वाले एक दो बंदियां ने चेंज कराए ने, अगर तुहाडे पेपर नहीं भी निकले तां भी तुसी चेंज करा सकते हो तो वो तुहाडे नाल जनाब उस बारे गल होवेगी। सब तो पहला जनाब मेरी तुहाडे कोले, क्योंकि मैं यूनान तो आया, मैनू उत्थे दे जिहड़े तरीकेकार ने उन्हां दा ज़्यादा पता है। अगर तुहाडे कोल टैक्सी का लाइसेंस है तकरीबन साल तो उत्ते होना चाहिए पहले नंबर ते। हुण क्योंकि 2-3 बंदियां नाल ये होया है कि उन्होंने 5 महीने 4 महीने लिया सी लाइसेंस ते आके चेंज कराया तो नहीं उन्होंने चेंज होए और रिजैक्ट हो गए ने। वल्ला आलम की वजह है तो जिस भी बंदे कोले साल का या 1.5 साल हो गया ना तकरीबन तो वो चेंज हो रहे ने। पहला सब दे हो रहे सी, हुण उन्होंने क्योंकि सब का रुझान मेरे ख्याल इस पासे होया इस वास्ते। अच्छा जनाब तुहानू सब तो पहले किहड़ी चीज़ की ज़रूरत है यूनान तो अगर तुसी हो तो तुहानू ज़रूरत है कि तुहाडा जिहड़ा लाइसेंस है ना यूनान वाला पहला टैक्सी वाला नहीं दूसरा लाइसेंस ओदी तुसी प्रिंट कढ़ा के लियावना है कि मेरे जेडे पॉइंट ने वो बिल्कुल पूरे ने तो मेरे कोई हादसा नहीं होया। कोई मसलन होंदा कोई पता जी कई बार अगर तुसी सुरक्षा रहे तो ये वो लंघदे हो तो तुहाडे पॉइंट कट जाते हैं तो वो तुसी रिपोर्ट लैके आवनी उहदे ते बिल्कुल लिखे आवे कि तुसी बिल्कुल ठीक हो। दूसरे नंबर ते चाहिदा है करैक्टर सर्टिफिकेट यूनान की गल कर रहा मैं ते वो जनाब 2 चीज़ां यूनान तो चाहिए ने सिर्फ और सिर्फ इत्थे टैक्सी के लाइसेंस वास्ते। ते अगर तुसी स्पेन तो इटली तो मेरे ख्याल सेम रूल्स ने नहीं कोई, क्योंकि मैं हमेशा गल हकीकत ते करना, मैनू जितना पता लगता है ना मैं उतनी गल करना तो इंशाल्लाह वो भी मजीद तुहाडे नाल और भी डिस्कस होवेगी। अगर कोई दूसरे मुल्क तो आंदा है उन्हां दा सेम यही चीज़ां चाहिए। अच्छा जनाब आमने जिस वक्त तुसी इत्थे आमना है ना तुसी चेंज कराने ने तुहाडे कोले पहले नंबर ते नंबर होना चाहिए टैक्स नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर वो नहीं तो तुसी नहीं चेंज करा सकते। अगर तुहाडे कोल स्वीडन के पेपर नहीं भी हैं तुहाडे कोल खाली टैक्स नंबर है तुसी टैक्सी का लाइसेंस चेंज कर सकते हो। बार बार मैं गल तुहानू दोहरा रहा। अगर स्वीडन वाले पेपर तुसी नहीं भी जमा कराए या कराए भी ने नहीं निकले हैं फिर भी तुसी स्वीडन लाइसेंस जिहड़ा है वो चेंज करा सकते हो। क्योंकि अगले दिन एक बंदे दा होया इंशाल्लाह उहदे नाल भी तुहाडी मुलाकात बहुत जल्द करावांगे। और तां गले मैं एक अजकल यार टाइम बहुत शार्ट होंदा है, यकीन करो वीडियो बड़ा दिल करता है काफ़ी सारी मालूमात ने पर टाइमिंग की वजह तो ना जिहड़ा नहीं के नाल। अच्छा जनाब इत्थे तुसी जिस वेले चेंज करांदे हो ना 1250 फीस है उहदी 120 यूरो पंजी बनते हैं खाली लाइसेंस जिहड़ा वो चेंज करते हैं। वो जनाब जिस वेले तुसी चेंज करना है बहुत ज़रूरी गल्लां जे सुनन वालियां, क्योंकि यूनान च सानू उन्होंने कोई नहीं सिखाया होंदा वा एक जिहड़े हैंडीकैप अपाज बंदे मजूर बंदे उन्होंने अगर तुसी के नाल दा टैक्सी ते बिठाना है किस तरह बिठाना है वो कोर्स होंदा है बकायदा। क्योंकि यूनान च कोई नहीं सी मैनू पता है इन्हां चीज़ां दा
ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਤੋਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਆ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਪਾਜ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੈਕਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਸ ਕਰਾ ਦੇਗਾ। 32 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਪੇਪਰ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਡਾਕ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, 15 ਦਿਨ ਦਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀ। ਹਰ ਕੇਸ ਅਫੀਸਰ ਦਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਉਹ ਹਫਤੇ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਉਹ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਨਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਵੇਟ ਇਤਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਉਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ 2 ਤੋਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਭੇਜਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫੋਟੋ ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੋਟੋ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਛਕਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵੀਡਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਟਾਈਪ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਟੋ ਥੋੜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਖਰੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਲਾਣੀ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਉਹ ਤੇ ਚੈੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ। ਪਰ ਟੈਕਸੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 160 ਕਰੋਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 4 ਫੋਟੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਫੋਟੋ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। 1 ਵੀਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤੇ ਆਵੇ ਦਾ ਨਾ ਉਸ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣੇ 'ਚ ਮੁਨਸ਼ਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤਫਸੀਲਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਟੈਕਸੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਯੂਨਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚੇਂਜ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੂਸਰਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ, ਚਾਹੇ ਇਟਲੀ ਸਪੇਨ 'ਚੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਢਾ ਲਵੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਟੈਕਸੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੱਢ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤੇ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਐ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੇਂਜ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੇਂਜ, ਔਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੈਕਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਨਵਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਓਕੇ ਜਨਾਬ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।